Strength of concrete and steel for limit state of collapse. This question is asked for 2 marks during winter 19 exam. So anybody know what is the partial safety factor for concrete and steel? One point five. 1.5 Five. for concrete or steel? Concrete. 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 Steel 1.15. 1.1. 1.15. So if you know this answer, then you will get the full mark. That is the 2 marks. Partial safety factor for concrete is 1.5 and partial safety factor for steel is 1.15. Okay, the MSBT expected only these two values. So next question is define the over-enforced section and state two reasons why due to which they are avoided. This question is asked for 4 marks during winter 19 exam. Okay, anybody know what is the meaning of the over-enforcement section? The first 2 marks is for defining the over-enforcement section, and second 2 marks for the state the reason why due to which they are uh, avoided. Okay, first of all, we have to define over-enforcement section. So, what is the meaning of the over-enforcement section? If XU is greater than XU max. XU max, then such section is called as over reinforced. In other word, or another definition is if mu is greater than mu limiting, then such section is called as over reinforced section. Okay, these are the two definitions. In one more is definition there, or the another is definition. If percentage of steel PT% is greater than PT limiting percentage limiting, then such section is called as over reinforced section. Okay, these are the definition. If you are right, any one of them, then you get the full mark. That is the 2 marks. Okay, first question is for the 2 marks. Define the over reinforcement section, and if possible, you have to draw the diagram. Okay, ब्लॉक डायग्राम काढायची आहे इथे एक्सयू आणि एक्सयू लिमिटिंगची ब्लॉक डायग्राम माहिती आहे ना हा ती ब्लॉक डायग्राम पण आपल्याला इथे ड्रॉ करायची मोठा ब्लॉक डायग्राम हा इथे ही ब्लॉक डायग्राम पण काढायची त्या तिन्हीपैकी कोणती एक डेफिनेशन लिहा आणि ओव्हर एन्फोर्समेंटची ब्लॉक डायग्राम काढायची इथे तुम्हाला फुल मार्क मिळतील
आणि दुसरा राहिला क्वेश्चन काय, व्हाय इट इज अवॉइडेड टू प्रोव्हाइड द ओव्हर एन्फोर्समेंट सेक्शन, रिझन का अवॉइड केलं जाते? नाही तर स्ट्रक्चर कोलॅप्स होऊ शकते, सस्टेनेबल होणार नाही. तर पहिलं रिझन आहे ओव्हर एन्फोर्स्ड सेक्शन असेल पहिलं रिझन आहे जर सेक्शन ओव्हर एन्फोर्स्ड असेल तर पहिल्यांदा कोण फेल होणार, कॉन्क्रीट फेल होणार का स्टील फेल होणार? कॉन्क्रीट फेल होणार, बरोबर आहे. इफ सेक्शन इज ओव्हर एन्फोर्स्ड concrete will fail, which कॉन्क्रीट जर फेल व्हायला लागलं तर ते काय करते, कोणतंही फेल्युअरचं सिम्बॉल देत नाही, which is not give any sign of failure for failure like फेल्युअरचं साईन म्हणजे काय, फेल्युअरचं साईन द्यायला लागलं म्हणजे काय, क्रॅक्स डेव्हलप होतात, लाईक इट विल प्रोड्यूस क्रॅक्स त्याच्यामध्ये डेव्हलप होतील किंवा डिफ्लेक्शन जास्त होईल, हे अशा प्रकारचं कोणतंही साईन डेव्हलप होत नाही. अँड द बीम आर डायरेक्टली सडनली फेल्युअर, बीम्स आर सडनली फेल्युअर which causes life death of life. ओके, मनुष्य जीवितहानी होण्याची शक्यता जास्त आहे, हे पहिलं रिझन आहे. आणि दुसरं एक रिझन आहे त्याच्यामध्ये काय सांगता येईल, आपला क्वेश्चन आहे विंटर 19 विंटर 19 define the over enforcement section, state the two reasons due to which they are avoided. पहिलं रिझन पहिलं डेफिनेशन सांगितले XU is greater than XU max, दुसरं डेफिनेशन सांगितलं PT is greater than PT limiting is followed as over enforced, आणि त्याचे following reasons it is avoided due to the following reasons. In the over enforcement section, percentage of steel is more than the critical percentage. Due to this, the concrete crushes and reaches its ultimate stress before reach the yield point. In this case, the beam will fail initially due to the overstresses in concrete. म्हणजे ओव्हर स्ट्रेसेस कोणाचं झालं
तर कॉन्क्रीट मधले ओव्हर स्ट्रेसेस झाले अँड सडनली विदाउट गिव्हिंग द एनी वॉर्निंग, कोणतंही वॉर्निंग द्यायच्या आधी कॉन्क्रीट फेल होतंय. बाय द वे लार्ज डिफॉर्मेशन म्हणजे डिफ्लेक्शन झालं नाही अँड द क्रॅक्स इट डज इन केस ऑफ अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन. हे अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन मध्ये होतं. सो देअर इज द ह्यूज लॉसेस ऑफ लाईफ अँड द प्रॉपर्टी. त्यामुळे काय होतंय, लॉसेस ऑफ लाईफ, लाईफचे लॉसेस आणि प्रॉपर्टीचे लॉसेस होते. हे पहिलं कारण आहे. दुसरं कारण काय, हा movement of resistance of section does not increases more than the balanced section even if steel is increased as compared to the balanced section. म्हणजे दुसरं कारण काय आहे, तर मुवमेंट ऑफ रेजिस्टन्स जरी नंबर ऑफ बार म्हणजे वाढवले तरी सुद्धा वाढत नाही. हे दुसरं कारण आहे. म्हणताना ओव्हर एन्फोर्समेंट आपण सेक्शन प्रोव्हाइड करत नाही. काय दुसरं, मुवमेंट ऑफ रेजिस्टन्स. Movement of resistance will not increases even if number of bars are increased. नंबर ऑफ बार इन्क्रीज केले तरी सुद्धा मुवमेंट ऑफ रेजिस्टन्स वाढतं. हे दोन कारण आहेत. ठीक आहे, तर हे झाले त्याचे डेफिनेशन आणि रिझन. आता विंटर 19 लाच परत 8 मार्कासाठी एक दुसरा क्वेश्चन विचारलेला, कॅल्क्युलेट डेप्थ जस्ट विथ ओके नाव सर आवाज येत नाही. ओके, आता येतोय का आवाज? हा येतोय सर. Okay, sorry. Okay, calculate depth and the area of steel at midspan of the simply supported beam over a clear span of 6 meter. The beam is carrying all inclusive load of 20 kilonewton per meter. Assume 300 mm bearing. Use M20 and Fe 500. Assume B is 1/2 of T. Okay, this question is asked for 8 marks. 8 मार्कासाठी क्वेश्चन आहे ड्युरिंग विंटर 19 एक्झाम. ठीक आहे, विंटर 19 लाच विचारलेला हा 8 मार्काचा क्वेश्चन आहे. गिवन लाईन चालू करायचं. पहिल्यांदा कॅपिटल ॲज्युम. ओके, जस्ट वेट.
Okay, we have to calculate depth of section, that is a capital D is equal to question mark. The area of steel, that is the AST at म्हणजे मिडस्पॅन सांगितले, म्हणजे त्याचा काही विशेष समजा अर्थ नाही. द ओर ए क्लिअर स्पॅन एल दिल्या, एल इज इक्वल टू 6 मीटर. And the beam inclusive, the beam is carrying the all inclusive load of 20 kilonewton per meter. म्हणजे ही काय व्हॅल्यू आहे, 20 kilonewton per meter ही काय आहे? हे काय आहे 20 kilonewton per meter? काय आहे ते? UDL. UDL चा सिम्बॉल काय आहे? UDL चा सिम्बॉल काय? UDL आहे म्हणजे काय ते? W आहे. W is equal to 20 kilonewton per meter. म्हणजेच हे न्यूटन मध्ये कन्वर्ट करून घ्या, आहे तसंच होणार 20 न्यूटन पर mm. कोण जागा आहे बघूया जरा थांबा. करण बाबर आहे का? येस सर. हा ओके, पुढचं स्टेटमेंट वाचा. ॲझ्युम 300 mm बेरिंग, याचा अर्थ काय? काय करायचं इथं? काय करायचं? बेअरिंग 300 mm. हा म्हणजे काय 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 म्हणजे हा डाटा कशासाठी लागतोय आपल्याला? 300 mm बेरिंग. पुढचं कोण आहे? शिंदे. शिंदे मृणाली आहे का? शिंदे मृणाली नाही. गुरुराव देवदत्त. गुरुराव आहे का? वेळी गायब देत चालू ठेव. चव्हाण आशिष. आशिष चव्हाण. हाय की सर. हा सांगा 300 mm चं काय करायचं आहे? काय करायचं 300 mm चं? करताय का नाही अभ्यास? शिंदे मकरंद. मकरंद शिंदे. आहे का मकरंद? पवार आशिष.
एवढी सगळी गायब आहेत बरं का, नुसतं चालू ठेवून जातात आणि जे आहेत त्यांना पण माहित नाही. पवार आशिष, हे असल्या पोरांनी पास करायचं पुढं आपण. मंदार साठे, मंदार साठे बघितलं का? सर तो स्पॅन आहे. थांबा, ज्याला विचारलं त्यानं सांगायचं. धीरज राशनकर, राशनकर आहे का? आहे सर. हा सांगा, या 300 mm चं काय करायचं? ते अजून करायचं सर स्पॅन. हा किती करायचं अजून स्पॅन सांगा. 300 mm. 300 mm स्पॅन. हा 300 mm म्हणजे किती झालं? 1 फूट झालं. 1 फुटाचा स्पॅन असतो का कधी? 1 नाही फूट sir. म्हणजे दरवाजाच तुमचा 3 फुटाचा असतोय. 1 फुटात आत तरी जायला येईल का तुमचं? काय करायचं 300 mm चं? Assume bearing 300 mm म्हटलंय तिने. काही उपयोग नाही बघा. आणि असल्या पोरांनी सरकार मध्ये पुढे टाकलं. कशाला टाकलाय पुढे? तांबोळी, ती काय नसणारच. यश गोंदिल, आहे सर. हा सांगा काय करायचं या 300चं? किती आपण अभ्यास करतोय बघा. 8वं लेक्चर चालू आहे आपलं डिझायनिंगचं. तेच प्रॉब्लेम परत असतात. किती आपण पाण्यात आहे बघा. 75 पोर आहेत. त्यात किती नाव घेतले बघा, एकालाही माहित नाही. 300 mm आपण काय करायचंय? तुमचं तुम्ही घ्या आणि तुमचं तुम्ही बघा म्हणा, आम्हाला सांगू नका. पोरवाल, पोरवाल आहे का? करायचं. आहे सर. हा, सांगा काय करायचंय 300चं? ते एल इफेक्टिव्ह काढताना आहे की नाही, आपल्याला हा क्लिअर स्पॅन दिलाय नाही, त्यात 300 mm प्लस करायचं म्हणजे एल बरं, इफेक्टिव्ह येते. बरोबर आहे. इफेक्टिव्ह लेंथ काढायची आपल्याला. आशिष चव्हाण कळलं का? आशिष हा हा आहेस सर. का झोपलास? हा नाही आहे सर. यश गोंदिल हो सर. हो करताय का अभ्यास? हो. तिकडे पबजी बॅन झाल्यावर तुमचं लय मोठं नुकसान झालं असेल आहे का नाही? इफेक्टिव्ह लेंथ मग एलई इज इक्वल टू क्लिअर स्पॅन दिलाय आपल्याला 6 मीटर दिलाय, त्याचा MM मध्ये कन्वर्ट केला 6000 झाला आणि 300 mm बेरिंग दिले म्हणजे आपल्याला एल इफेक्टिव्ह मिळालं. एलई इज इक्वल टू 600 प्लस 300 दॅट इज द 6300. एल इफेक्टिव्ह झाला. त्याच्यानंतर द बीम इज कॅरिंग ऑन इंटू झालं 600. आता M20, आता हे तरी कुणाला काय येते का बघा. M20 म्हणजे काय? सुधीर सूर्यवंशी, सुधीर आहे का? आहे की सर. हा सांगा, हे काय M20 म्हणजे काय? काय सर? जेवलास काय विचारलं?
ठेवलायस ना? स्क्रीन दिसत नाही सर. कारण दिसत नाही. हं. हा, आता दिसतंय का? नाही अजून. अजून नाही. तुला विचारण्यात काय अर्थ नाही. तुला दिसतच नाही म्हटल्यावर मग काय अवघड आहे. पाटील सोहन. सोहन पाटील. हॅलो. आहे का? हा हाय. हा, चक्र फिरून परत तुमच्याच नावावर आलं बघा. परत चक्राला पण तूच पाहिजे. सांग M20 म्हणजे काय? स्क्रीन दिसते ना? होय होय. हा, इथे M20 लिहिले बघ. त्याचा अर्थ काय? FCK. हा, बरोबर. एक नंबर. ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज इक्वल टू M20 म्हणजे किती? FCK किती झाला? 20 न्यूटन पर mm. हे खरं उत्तर आहे. 20 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. प्रॉब्लेम सोडवायचा विषय लांब. आधी आपल्याला काय डाटा दिलाय तेच कळायला पाहिजे. प्रॉब्लेम सोडवणे हा नंतरचा विषय. आता FE 500 काय दिले? हा? Made of steel. FY value. FY is equal to 500 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. Assume B ची B पण व्हॅल्यू दिली आहे. B is equal to किती? 1.5 into 0.5 सॉरी 0.5 into D. ओके, डन. आता आपल्याला काय करायचंय? पहिल्यांदा पहिली स्टेप काय करायची? चव्हाण आला परत आले. चव्हाण. आशिष. हॅलो सर. हॅलो हा, सांगा. पहिली सर. स्टेप आवाज काय? येईन झालाय. सर चौगुले बोलावले. चौगुले. येतोय आवाज का येईन आवाज? झालाय. आवाज येईन झालाय. येतोय का चौगुले? हॅलो. जरा सर करतोय हो आवाज स्पष्ट येईना झालाय. फर्स्ट येणं झालंय. बर, ठीक आहे. हॅलो. हॅलो. हॅलो, येतोय का आवाज? आता सर या लागलाय बघा. हा, बर बर, ठीक आहे. आशिष चव्हाण आहे का? आशिष चव्हाण. नाही. बरं, कोण सांगते? जाऊ दे. काय तुम्हाला सांगण्याचा अर्थ नाही. कोण सांगते पहिली AST. स्टेप? पहिली स्टेप AST डायरेक्ट काढायचं काय? Depth required. MU is MU limiting. रिक्वायर्ड डेप्थ पहिल्यांदा फाइंड आउट करायची. ठीक आहे. मग त्याच्यासाठी पहिल्यांदा काय करायचं आहे? आता आपल्याला MU इज इक्वल टू MU लिमिटिंग. पहिली स्टेप करायची आहे काय? चौगुले ऐकू येते ना? चौगुले. बरं, ठीक आहे. पहिली स्टेप आपल्याला काय करायची आहे? डेप्थ रिक्वायर्ड फाइंड करायची आहे. त्यासाठी MU इज इक्वल टू MU लिमिटिंग. MU व्हॅल्यू दिल्या का? नाही. मग MU ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. MU कसं फाइंड आउट करणार? तर MU इज इक्वल टू WL स्क्वेअर बाय एफ अपॉन WL square. WL square divided by
WLE square divided by 8. पण एवढ्यावरच फॉर्म्युला थांबत नाही, की पार्शियल सेफ्टी फॅक्टर त्याला ऍड करावा लागतोय. ठीक आहे, पार्शियल सेफ्टी फॅक्टर म्हणजे काय, तर गॅमा एम ने त्याला मल्टिप्लाय करायचं. ठीक आहे, मग गॅमा एम पार्शियल सेफ्टी फॅक्टर कॉन्क्रीट साठी किती असतोय, तर 1.5. 5. डब्ल्यू दिलंय आपल्याकडे 20 इंटू एलई दिलंय 6300, 6300चा वर्ग, बरोबर आहे, भागिले 8. किती झालं, 148.83 इंटू 10⁻6. 148.83 इंटू 10⁻6. 6. हा, याला युनिट काय येणार, न्यूटन mm. आता MU इज इक्वल टू MU लिमिटिंग. हा, आता MU लिमिटिंगच्या बाबतीत जरा करेक्शन आहे. आपण MU लिमिटिंगच्या 3 व्हॅल्यू बघितलेल्या, बरोबर आहे. MU लिमिटिंग ही व्हॅल्यू कशावर डिपेंड असते, ग्रेड वरती. ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील, बरोबर आहे, रेनफोर्समेंटचे ग्रेड. हा, आता हे बाकी सगळं बरोबर आहे, फक्त एका ठिकाणी करेक्शन आहे. ग्रेड 1 साठी आपण सांगितलेली 0.146 FCK BD स्क्वेअर, बरोबर आहे. FE 415 साठी सांगितलेली 138 FCK BD स्क्वेअर आणि FE 500 साठी सांगितलेली 133 FCK BD स्क्वेअर. फक्त ग्रेड 1 साठी तेवढी करेक्शन आहे, इथं 146 च्या ऐवजी फक्त 48 आहे. ठीक आहे, तुमच्यापैकीच एका विद्यार्थ्याने हे निदर्शनात आणून दिलेलं आहे, हे माझ्याकडनं सांगायला चूक झालेली. फक्त आतापर्यंत झालेल्या प्रॉब्लेम मध्ये असू दे, इथनं पुढच्या प्रॉब्लेम मध्ये लक्षात ठेवा. ठीक आहे, ग्रेड 1 साठी तेवढी करेक्शन आहे. ग्रेड 1 साठी बाकीच्या ह्या व्हॅल्यू बरोबर आहेत, XU पण बरोबर आहे, PT लिमिटिंगची पण बरोबर आहे. MU लिमिटिंगची तेवढी व्हॅल्यू जरा माझ्याकडनं चुकीची सांगितली गेलेली आहे. 0.146 च्या ऐवजी फक्त 0.148 FCK BD स्क्वेअर असे. लक्षात आलं का? येस सर. हो. ओके सर. पण ते तेवढंच एक करेक्शन आहे, बाकी सगळे आपले प्रोसिजर वगैरे बाकी सगळे बरोबर आहे. आणि ते 46 न सुद्धा येतंय बरोबर, फक्त एकदम मायनर म्हणजे जरा मागं पुढे होते. पण तुम्ही 0.148च घ्या. हा, पण आताच्या केससाठी म्हणजे FE म्हणजे 500 आहे, म्हणजे ग्रेड 500 आहे, त्याच्यासाठी MU लिमिटिंग व्हॅल्यू किती होते, 0.133 हा बरोबर आहे, FCK म्हणजे इंटू BD स्क्वेअर. 148.83 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू 0.133 इंटू FCK BD, राईट. हा, ओके. 0.133 आहे तसं ठेवा. ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट 20 दिले, परत FCK डी दिलेलं आहे आपल्याला 0.5 डी इंटू परत डी चा स्क्वेअर. हे तुमचं इक्वेशन होताना कसं होणार, हे 0.133 गुणिले 20 इंटू 0.5, 0.5 म्हणजे 10, म्हणजे हे किती झालं, 1.33 क्यूब, बरोबर आहे का, एवढंच येते का? हो. हा, ओके. हो सर. हा, मग आता डी ची किंमत काढायची आहे. डी ची किंमत काढताना इक्वेशन डी इज इक्वल टू काय, क्यूब रूट ऑफ कुणाचं, 0.148, सॉरी 148.83 इंटू 10⁻6 डिवायडेड बाय 1.33. किती आलं उत्तर, 10.57 इंटू 10⁻3. किती,
काय तर चुकतंय बघा. 0.5 चारशे हा. 88 आले. 0.5 डीच राहते. 0.5 डी काय केलं बघा, 0.133 गुणिले 20 आणि गुणिले 0.5 या तिघांचा गुणाकार करायचं. उत्तर किती येते? 1.33 उत्तर येते. बरोबर आहे. मग 148 Sir. 148.83 इंटू 10⁶ डिवायडेड बाय 1.33 आणि ह्याचा क्यूब रूट आहे. डी इज इक्वल टू 481.89 481.89 बरोबर आहे का? आता हे राऊंड अप करा. म्हणजे काय से एवढं का बारकं झालं? से डी इज इक्वल टू किती अजून? 485. 485 बरोबर आहे. 485 490 सुद्धा केलं तरी सुद्धा चालतंय, खरं मागे यायचं नाही. ठीक आहे. चालेल. मग त्याच्यानंतर परत काय झालं? ऍझ्युम बी काढायचं. कवर हा बी. इफेक्टिव्ह बी पण काढूया, एकच मिनिट. ऍझ्युम इफेक्टिव्ह कव्हर कवर इज इक्वल टू 40 mm म्हणजे कॅपिटल डी इज इक्वल टू 485 अधिक 40 525 500 525 बरोबर आहे का? 485 ओके. आता बी काढूया. बी किती आहे तर 0.5 ऑफ डी च्या 0.5 म्हणजे किती झालं? 0.5 इंटू 485 242.5. 242.5 परत हा राऊंड अप करा. 245. 245 mm चालेल. इथं पहिले मग काय झालं? ग्रॉस एरिया किंवा ग्रॉस डायमेन्शन किती झालं? 245 इंटू 525. 525 ओके. हा आता काय करायचं? AST आता AST. एएसटी रिक्वायर्ड. ठीक आहे. मग एएसटी रिक्वायर्ड काय करायचं? ऍझ्युम सेक्शन बॅलन्स्ड. ऍझ्युम बॅलन्स्ड सेक्शन assume balanced section CU is equal to TU 0.36 FCK into XU max into B into 0.87 into FY into AST. AST is equal to काय झाला? 0.87 FCK into XU max divided by into B divided by 0.87 into FY 0.36 आहे तसं ठेवा. ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट 20 दिलंय. आता आपल्याकडे ग्रेड ऑफ स्टील XU max साठी ग्रेड ऑफ स्टील दिले 500 अंडर ही व्हॅल्यू येत्या XU max येते 0.53 इंटू सर 0.46 येते 500 साठी. XU max. 500 साठी. हो. ओके ठीक आहे. 0.46 बरं ठीक आहे. 0.46 इंटू डी किती आले आपलं? डी किती आले? 485 इंटू बी किती आले? 245 तर 0.87 इंटू 500 किती आलं? 904.70 904.70.
mm square. Assume 16 mm diameter bar, number of bars equal to AST divided by area of one bar. AST आले 904.70 divided by pi by 4 into 16 square किती येते 4.49. 4.49. ओके, म्हणजे आपण किती केले नंबर ऑफ बार 5. ओके, इथं उत्तर झालेलं आहे. 5. आता MSBT चा चाललं. ओके, ठीक आहे. हा, आता MSBT चा आन्सर आणि आपलं टॅली करूया. म्हणजे तुमच्या बऱ्याच जणांचं मला सारखं मेसेज येतात, फोन येतात की माझं उत्तर एवढं आहे आणि MSBTचं एवढं आलंय, चालतंय का? तर 100% चालतंय. फक्त आता आपण टॅली करूया आणि कसं चालतंय ते फक्त बघूया. त्याला आवाज येतोय ना? येस सर. ओके, आता हो, हो. MSBTचं उत्तर आणि आपलं उत्तर सर टॅली आवाज MSBTचं उत्तर आणि आपलं उत्तर टॅली करायला आपण. कॅल्क्युलेट डेप्थ अँड एरिया ऑफ स्टील ऍट मिड स्पॅन, हाच प्रॉब्लेम आहे. सपोर्टेड ओव्हर ए स्पॅन 6 मीटर, ए बीम कॅरिंग ऑल इन्क्लुसिव्ह लोड ऑफ 20 kN per meter. Assume 300 mm bearing. Use M20 and Fe 500. Assume B is equal to 1/2 of D. बीमचा लोड दिलाय W, हे सगळं झालं सोडा. हा, आता एल इफेक्टिव्ह म्हणजे 1 मार्क एल दिले, म्हणजे एल इफेक्टिव्ह काढायला 1 मार्क दिले. एल इफेक्टिव्ह आपली किती आल्या 6300 मीटर, म्हणजे हे मीटर मध्ये दिले 6300 mm मध्ये आले आणि हे मीटर मध्ये दिले म्हटलं हे आपल्या इथे 1 मार्क पडतोय. फॅक्टर्ड, आता ही बेंडिंग मुवमेंट काढली, म्हणजे फॅक्टर्ड बेंडिंग मुवमेंटला ऍक्च्युली 1 मार्क आहे. म्हणजे किती फॅक्टर्ड मुवमेंट किती आले 148.84. आपली MU ची व्हॅल्यू किती आल्या आपली तेवढी झाल्या का? ओके, म्हणजे MU ची व्हॅल्यू आपली बरोबर आहे 148.83 ही काय आहे? हा, तर ती व्हॅल्यू आहे न्यूटन MM मध्ये आणि ती व्हॅल्यू आहे किलो न्यूटन मीटर मध्ये. ठीक आहे, म्हणजे इथे 1 मार्क दिलेला आहे. ठीक आहे, म्हणजे हे पण काही अडचण नाही. MU लिमिटिंग व्हॅल्यू, आता हे काय नुसतं प्रोसिजरचा पार्ट आहे. MU लिमिटिंग 0.133 FCKB/d². हे लिहायलाच लागते, त्याशिवाय पुढचं होत नाही. आता इफेक्टिव्ह डेप्थ फाइंड आउट करायची. ठीक आहे, इफेक्टिव्ह डेप्थ, आता हे काय मी सांगत बसत नाही, डायरेक्टली या व्हॅल्यूकडे येतो, टी च्या व्हॅल्यूकडे. आपला म्हणजे ह्याच्यावरून आपण डी काढले, बरोबर आहे. डी किती आले 481.89. आपला किती आलाय बघा 481.89, तेवढाच आलाय. फक्त आपण राऊंड अप करताना 485 केलाय आणि त्यांनी किती केलाय 490 केलाय. काही फरक पडत नाही, तेवढंच उत्तर येते. ठीक आहे. आता या स्टेपला मार्क आहेत, म्हणजे प्रत्येकाचं व्हॅरी असू शकतं इथे. लक्षात, प्रत्येकाचं उत्तर वेगळं असू शकतं. तुमचं 485 आले आणि MSBTचं 490 आले, म्हणजे काही हे स्टेपचं 1 मार्क जातात असं नाही. या स्टेपला तुम्हाला 1 मार्क इथं कंपल्सरी मिळतोय. आलं का लक्षात? म्हणजे हे चुकलंय असं काही नाही. तुमचं इथं 481 आले म्हणल्यावर तिथं सुद्धा आले, म्हणजे तुम्ही राऊंड अप करताना फक्त व्हॅल्यू 5 ने केलाय, त्यांनी 10 ने केले, 10च्या पटीत केले. आलं का लक्षात? येस सर. ठीक आहे. आता कव्हर सुद्धा त्यांनी अज्युम करताना 40 mm घ्यायचं. मी तुम्हाला पहिलं सांगितलंय 40 mm घ्या, म्हणजे ऍक्च्युली ही रेंज आहे ती 25 mm पासून 75 mm पर्यंत आहे. एवढ्या पटीत तुम्ही किती अज्युम करू शकताय, पण जनरली 40 घ्या. 40 घेतले की उत्तर बऱ्यापैकी टॅली होते. ठीक आहे, 40 mm इफेक्टिव्ह कव्हर अज्युम केलं. ओव्हरऑल डेप्थ आली त्यांची, आपली 425 आल्या, 525 आल्या, त्यांची 530 आली. ठीक आहे, या स्टेपला 1 मार्क मिळाला. परत विड्थ बी 425, ह्याच्या निम्म केलं, म्हणजे 490च्या निम्म केलं, 445 आलं. आपण कशाचे निम्म केलं 485चे निम्म केलं, तर आपलं आलं उत्तर 442 आणि आपण परत राऊंड अप करून ते 445 केलं. आलं लक्षात? आणि त्यांचं बाय डिफॉल्ट 445 आलेलंच आहे. ठीक आहे, म्हणजे हे सुद्धा उत्तर बरोबर आहे आपलं. आता राहिला विषय AST काढायचा. आता बऱ्याच जणांचा असा प्रश्न असतोय की आता MSBTच्या आन्सर मध्ये AST कसं काढलाय, MU लिमिटिंगचा फॉर्म्युला म्हणजे 0.5 FCK डिवायडेड बाय FY
मग इन ब्रॅकेट 1 मायनस अंडर रूट, म्हणजे हा फॉर्म्युला आपण वापरलेला नाही. आपण काय वापरले, सेक्शन बॅलन्सड आहे असं कन्सिडर केले. आलं लक्षात? सेक्शन बॅलन्सड आहे असं कन्सिडर केले आणि म्हणजे 904.70 हे उत्तर आलं आपलं. आलं लक्षात? पण त्यांचं उत्तर किती आलंय बघा, हा फॉर्म्युला वापरून, एएसटीचा हा फॉर्म्युला वापरून त्यांचं उत्तर किती आले, 448 आलं. म्हणजे हे तुमचं चुकलंय का? तर नाही. कारण का सांगतो तुम्हाला, तर इथं पुढे जाऊ, इथं परत एमएसबीटीने सांगितलं अल्टरनेटिव्ह, दुसरा पर्याय त्यांनी म्हणजे सोडवलाय पीटी पर्सेंटेजचा वापरून. आलं लक्षात? पीटी पर्सेंटेजचा वापरून पर्सेंटेज असतील. आता ह्याचं उत्तर किती आलं ह्या दुसऱ्या स्टेपनं, म्हणजे पहिल्या अल्टरनेटिव्हनं उत्तर किती आलं त्याचं 848 आले आणि दुसऱ्या म्हणजे अल्टरनेटिव्हनं उत्तर किती आलं एएसटीचं 912 आले. ठीक आहे, 912 आले. मग तरी सुद्धा आपलं चुकलंय का? तरी पण नाही. कारण का सांगतो तुम्हाला, आपले किती आले 904 आले आणि त्यांचं म्हणजे 912 आले. आता यांचं 912 का आलंय सांगतो. त्यांनी ग्रॉस डायमेन्शन किती घेतले म्हणजे घेतले बघा, बी घेतले 445 245 आणि ओव्हरऑल डेप्थ इफेक्टिव्ह डेप्थ घेतल्या 490. एक जण कोणतरी कॅल्क्युलेशन करा, फक्त इथं 485 घेतले आपण, बरोबर आहे. म्हणजे इथं काय फॉर्म्युला 0.46 इंटू टी, इथं डेप्थ किती घेतली आपण 485 घेतल्या, त्याच्याऐवजी इथं त्यांची किती आले 490 आले, बरोबर आहे. मग इथं फक्त 485 च्या ऐवजी 490 घेऊन आहे असा फॉर्म्युला सोडवा, किती उत्तर येते बघा. एक जण कोणतं करा. 914.03. हा आलं का? म्हणजे आपण ज्या म्हणजे आपल्या फॉर्म्युलामध्ये इथे 485 490 घेतलं तर उत्तर किती येते 914 येते आणि इथे किती आले 912 आले. आलं का लक्षात? म्हणजे हे नियर अबाउट सेमच आहे. म्हणजे हे जे आपण फाइंड आउट केले ते आपलं उत्तर बरोबरच आहे, फक्त आपण राऊंड अप करताना 485 केले आणि त्यांनी राऊंड अप करताना 490 केले. आलं लक्षात? म्हणजे ह्या स्टेपला मार्क आहे तुम्हाला, म्हणजे ह्या व्हॅल्यूला मार्क नाहीत. इथं जर तुम्ही 490 घेऊन सोडवलं असता तर हे तेवढंच आलं असतं. म्हणजे याचा अर्थ तुमचं चुकलंय असं नाही, हे तुमचं 904 सुद्धा उत्तर बरोबरच आहे. आलं लक्षात? येस सर. हो. ओके. आणि नंबर ऑफ आता यांनी बार ऍझ्युम करताना किती एमएम चा ऍझ्युम केलाय, 20 एमएम चा बार ऍझ्युम केलाय. लक्षात? आपण करताना 16चा केलाय, एवढाच आहे फरक, बाकी काही फरक नाही. म्हणजे इथं जर तुम्ही 20 चा ऍझ्युम केला असतं तर तुमचं सुद्धा उत्तर तेवढंच आलं असतं. नंबर ऑफ बार, आता इथं नंबर ऑफ बार्स किती आलेत 5 आलेत आणि यांची किती आल्यात नंबर ऑफ बार्स 3 आले. ठीक आहे, बरोबर आहे उत्तर, काय अडचण नाही. या शेवटच्या स्टेपला 1 मार्क आहे. आलं लक्षात? म्हणजे तुमचं उत्तर चुकलेलं आहे असा काही विषय नाही. समजतंय का? हो. येस सर. येस सर. ओके, ठीक आहे. फक्त तेवढं एक करेक्शन करून घ्या. म्हणजे माझ्याकडनं ते चुकीचं सांगितलं गेलंय. 0.146 च्या ऐवजी 0.148 FCKBD स्क्वेअर. फक्त एकाच ठिकाणी तेवढी चूक झालेली आहे, बाकी काही नाही. ओके सर. ओके, थांबूया का आपण इथं? ओके चालतं. ओके सर. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. सर हा, ते तुम्ही दुसरा क्वेश्चन उघडलेला का ना ते MSBTच्या ह्याच्यात, म्हणजे आता वर्ल्ड मध्ये. हा, 1 मिनिट जरा अटेंडन्स घेतलेली आहे, जर कोण लिव्ह करणार